All right. So Bhavya, let's get started with a brief introduction of yourself, and then we can jump onto the technical side of things. Yeah. So, hi, I am Bhavya Kothari. Since you already have my CV, so I tried to briefly explain my profile and walk you through some other additional things as well. I am a DevOps engineer with 3 years of experience in cloud infrastructure, CI/CD pipelines, and container orchestration, primarily on AWS. I completed my bachelor degree in computer engineering from Silver Oak University. I began my career with an internship as a front-end developer working on a React-based web application. While I enjoy the development, I noticed I was I was very impressed by the how backend works, how infrastructure was created, how applications are built, deployed, and managed at large scale. So that's when I started exploring DevOps. And soon after, I got the opportunity to join ABK Cloud Tech Labs as a DevOps engineer, where I started the learning the foundation aspect of the role from Linux scripting and automation to set up CI/CD pipelines and provisioning cloud infrastructure. My first hands-on experience was with AWS Cloud, where I'm working with different AWS services like EC2, S3, ECS, Fargate, and EC2 based, Elastic Beanstalk, and EKS. I use Terraform to provision infrastructure and build CI/CD pipelines using AWS Code Pipeline, Code Build, and Code Deploy. When I work with a real-world project, I notice automation is required for the setup, like automating infrastructure provisioning, triggering alerts, and implemented observability solution. So I work with scripting language like Python and Base. Later set up monitoring infrastructure using Prometheus and Grafana. I often I often use deployment. I often deploy Prometheus operator in Kubernetes cluster, configured Grafana dashboard, and connected the Prometheus cluster to the Grafana to monitor the application health and performance. For CI/CD beyond AWS tool, I use the GitHub Actions to automate build and a deployment workflow. When working with Kubernetes become a key part of my DevOps toolkit. I set up EKS cluster, brought and manage YAML files, deployed application, and implemented scaling policy like horizontal pod auto scaling and vertical pod auto scaling. Throughout this journey, I have gained hands-on experience with cloud platform, mostly AWS, and I also some exposure with Azure and GCP as well. At ABK Cloud Tech Labs, I was fortunate to be mentored by senior engineer who helped me to build strong foundation and gradually transition into managing live infrastructure. So currently, I am looking for opportunity where I can apply my skills in the cloud, mission, and infrastructure. So yeah, that's it from my side. ઓવરઓલ બરાબર બોલ્યો. હવે એક જે મને ગેપ લાગે છે ને આમાં એ એ જગ્યાએ છે કે એબીકે ક્લાઉડ ટેક લેબ્સની રેપ્યુટેશન પ્રેક્ટિકલી કઈ નથી. એટલે એને આપણે કઈ રીતે પ્રેઝન્ટ કરવું એ ક્વેશ્ચન આવશે કે વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ ધ કંપની કે વોટ ઇઝ ધ કાઇન્ડ ઓફ વર્ક દેટ યુ બીન ડુઈંગ, બરાબર. એટલે આમાં કઈ રીતે જવાબ દેવો ને એ બહુ ટ્રિકી થઈ જાય. એટલે સાઇઝ ઓફ ધ કંપનીમાં યુ કેનોટ ઇવન સે કે ભાઈ 5-10 જણની કંપની છે, બીકોઝ ઇવન લિંક્ડઇન પર નહીં દેખાય કે 5-10 જણની કંપની છે. તો એની થોટ્સ ઓન દેટ, લાઈક કઈ રીતે જવાબ આપી શકે? તો like if you are asked like what is the size of the company, who is the senior leader that you worked under, how will you answer that? તો જ્યારે આવી રીતના વાત થાય છે ને તો હું એમ જ કહું છું કે સ્ટાર્ટઅપ છે કાઇન્ડ ઓફ. Hmm. અને અત્યારે અમે બધા અમુક જગ્યાએ અહીંયાથી વર્ક કરીએ છીએ, અમુક રિમોટલી કામ કરીએ છીએ. Hmm. ઘણી જગ્યાએ એવું જ કહું છું અત્યારે પૂછે ને કે ભાઈ તમારી ધારો કે HR પોલિસી શું છે, તમારો Hmm. નોટિસ પીરિયડ શું છે, તમારો નોટિસ પીરિયડ આટલો ઓછો કેમ છે. Right. Well, રેપ્યુટેશન I think it would be wise to say that you joined me as a senior person. Matlab, my cousin was already into the field and I started working under him. એ વસ્તુ ક્લિયરલી કહી દેવી કદાચ સારી પડશે એવું મને લાગે છે આ કેસમાં. કેમ કે
આપણે પ્રેક્ટિકલી કંપની રન નથી કરતા. વી આર ડુઈંગ ફ્રીલાન્સ પ્રોજેક્ટ્સ, વી આર વર્કિંગ ઓન tie-ups with other companies. So you can even talk about scale tech. Like we work with local IT companies as well as foreign clients and do the projects for them. એટલે ટ્રકરનું મેન્શન કરી શકે, સ્કિલ ટેકનું મેન્શન કરી શકે, ઇવન એમટેકનું કામ એ તો કર્યું છે. ચાલે. નીલભાઈની VNS ઇન્ફોટેક છે. હમ. એટલે what you can, the way you can present it is, since I was more interested into DevOps and my brother was already in this field, we started working together. He guided me and he mentored me to work on the projects that he was consulting on. એટલે એ ડાયરેક્શનમાં કરશે ને તો આઈ થિંક વધારે સારી ઇમ્પ્રેશન પડશે, રેધર દેન ટ્રાઇંગ ટુ ફેક કે ભાઈ એવી કે ક્લાઉડ ટેકસમાં તું છે. આમાં શું થાય છે નામ કે લેવાની જરૂર જ નથી એમ કહો છો તમે? નહીં, નામ લે, ઇટ્સ ઓકે, that it's owned by my brother, my cousin itself. But mention that he does consulting on several side projects and this is his profile. તને કોઈ પૂછે બી ને કે કોણ હતું તારું કઝિન કોણ છે, તો એ મારી બી પ્રોફાઇલ જોશે ને તો ઇટ વિલ ઇમ્પેક્ટ કે ઓકે આની અંડરમાં રેડી થયેલો. બટ એ બી કે ક્લાઉડ ટેકલેસ ઇઝ પ્રેક્ટિકલી નથિંગ. કારણ કે સર્ચ કરશો તમે તો નહીં એટલે એક્સપોઝર મળે. હા, એક્ઝેક્ટલી. એટલે ત્યાં બી કદાચ તું પાછો પડતો હોય કે કંપની કેવી છે, એમાં કોઈ ખોટું તો નથી બોલી રહ્યો ને, બેકગ્રાઉન્ડ ચેક કઈ રીતે કરશું એમ. એટલે ક્લિયરલી કહી દઈએ ને કે ભાઈ આ જ પર્સન છે હુ ઇઝ ઓનિંગ એબીકે ક્લાઉડ ટેક લેબ્સ, તો કદાચ એ વસ્તુ વધારે પોઝિટિવ થશે એમ. એટલે આઈ થિંક એ વસ્તુ એ રીતે મેન્શન કરવી વધારે સારી પડે. That due to my interest into DevOps, I started working in ABK Cloud Tech Labs, a company that was started by my cousin. He is into consulting for DevOps and SRE side of things. અને ત્યાર પછી પેસ પકડશે ને તો વધારે સારું પડશે, કેમ કે પાયથનનું બી તું બોલે છે ને એમાં સ્ક્રિપ્ટિંગ તો ચલો તે કર્યું છે, બટ યુ કેન ઇવન સી that there were certain development projects in Python where I built APIs using fast API કે ફલાણું ઢીકણું જે બી તે ડેમો એમાં તો આપણે જે લેમ્બડા માટે યુઝ કર્યું છે એ લેમ્બડાનું જ બોલવું પડશે, કારણ કે એ એટલે બી કરી શકાય એમ. એટલે લેમ્બડાના બી જે કેસીસ કર્યા છે એ વસ્તુ તું મેન્શન કરી શકે એટલીસ્ટ, એ વધારે સારું પડશે. અને તમે જે કંપનીઝના નામ કીધા એ કંપનીઝ મેન્શન કરવાની જરૂર કરી કે તમે આ નામ? હા, એ મેન્શન કરી શકે. સો વી પાર્ટનર વિથ ડિફરન્ટ લોકલ કંપનીઝ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ક્લાયન્ટ્સ એઝ વેલ. એ વસ્તુ ક્લિયરલી મેન્શન કરી શકે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી એમાં. બાકી બીજે કઈ પ્રોબ્લેમ? ના, બાકી ઓવરઓલ ફ્લો ઘણો સરસ હતો, ફ્લો એકદમ સ્મૂથ રહ્યો આમાં. અને બીજું શું હતું, જે ઇનિશિયલી તું બોલે છે ને માય નેમ ઇઝ ભવ્ય કોઠારી, આઈ ગ્રેજ્યુએટેડ, એ એટલીસ્ટ સ્કીપ કરવાની ટ્રાય કર. સીવી વાળો જે પાર્ટ બોલ્યો ને ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરતો વધારે સારું. નામ એને ખબર છે, તારી ગ્રેજ્યુએશન એને ખબર છે, મેન્શન કરવું જરૂરી નથી. મતલબ લખેલું છે ને, એ પૂછે એક્સપ્લિસિટલી તો બોલ, બરાબર છે. બાકી એ બોલવું જરૂરી નથી. ધ રીઝન ઇઝ શું કહેવાય કે ઇટ્સ નોટ અ ઇમ્પેક્ટફુલ થિંગ કે સિલ્વર ઓકમાંથી કર્યું છે પ્લસ બીટેક કર્યું છે, ઇટ્સ નોટ અ ઇમ્પેક્ટફુલ થિંગ રિયલી. એટલે એડ કરવાનું. એટલે એમટેક કે પીએચડી કર્યું હોય તો મેન્શન કરો અલગ વસ્તુ છે. બીટેક ઓબ્વિયસલી તો કોમ્પ્યુટર સાયન્સમાં છે તો બીટેક એમએસસી બીએસસી કંઈક તો કર્યું જ હશે, તો એ મેન્શન કરવું જરૂરી નથી થતું. જે તારી પ્રોફાઇલના હાઇલાઇટ્સ છે ને એ મેન્શન કરવા વધારે સારા આમાં આ કેસમાં. એડ કરવાનું કારણ એ છે કે ઇન્ટ્રોડક્શન થોડું લાંબુ બને. તમે કીધેલું ને કે જેટલું ઇન્ટ્રોડક્શન ખેંચે એટલું ખેંચવાનું, એટલે એક બે લાઈન બોલવાથી કઈ અડધી સેકન્ડનો ફરક પડશે, એટલે એ કઈ ફરક અડધી સેકન્ડનો એટલે જ કહું છું. એટલે એ કન્ટેન્ટ શું છે કે ખોટી ડાયરેક્શનમાં લઈ જાય છે જ્યાં જવાની જરૂર નથી એમ. ફ્રન્ટ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ વાળું બધું બોલ્યું ને પરફેક્ટ બોલ્યો છું બધું. ધ ઓનલી પ્રોબ્લેમ વોઝ કે ગ્રેજ્યુએશન અને નેમ વાળું ઇન્ક્લુડ કરવાની જરૂર નથી, તો ઇન્ટર્નશિપથી સ્ટાર્ટ કરે ઇટ્સ એબ્સોલ્યુટલી પરફેક્ટ એમ. એ વસ્તુ બરાબર છે કે આઈ ઇનિશિયલી સ્ટાર્ટેડ વિથ ઇન્ટર્નશિપ ઇન એઝ અ ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર, અને એમાં પછી આઈ ફેલ્ટ કે ડેવઓપ્સ સાઇડનું ઇન્ટરેસ્ટ વધારે છે. એ વસ્તુ કવર કરી શકે, એમાં કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. તમે જર્ની જે પ્રમાણે કીધી હતી કે ભાઈ મને પછી AWS ઉપર વર્ક ઓન કર્યું, પછી મોનિટરી ઓટોમેશનની જરૂર પડી તો પાયથન અને રાઈટ. અને પ્રોમિથિયસ ગ્રાફાના તો જેટલું બોલે છે ને ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એટલા ક્વેશ્ચન સામે આવશે, એટલે હેન્ડ્સ ઓન ડેફિનેટલી કરો. હેન્ડ્સ ઓન ના બોલતો બરાબર. ઓકે, મૂવિંગ ઓન. Can you briefly talk about how I would provision my web application
using a simple Yes. EC2 instance. My web application runs on a port 3000. So how would I provision that on EC2 instance and set up like SSL and port 80 and 443 based connections? Okay. So I try to briefly explain how the application deployed on a EC2 server, right? Hmm. So first of all, you launch the EC2 instance. I would log into AWS Management Console and launch the EC2 instance suitable for which AMI you used. Hmm. Usually we used Ubuntu or Amazon-based Linux image. Uh, then we configure the networking and security. Security. While I was launching the instance, I would assign the appropriate VPC and subnet and open the 22 port for SSH, 80 and the 80 or 3000 what you needed for the Node.js application, depending on which port the app will listen on. Like in our case, our application is listen on 3000, so we open the 3000 port. After that, we connect the instance using SSH and install the dependency and set up the environments. Like install the prerequisite installation, I would install the Node.js, npm, and package required by the app. Uh, Hmm. if the app uses the database or caching services, I would either install or the locally connect the app managed services like RDS and Elastic Cache. Then after we transfer the application code using SCP command or git clone. Uh, then we install the node modules and environment setups. Uh, Hmm. After we run the application using running command, and I would use a process manager tool like PM2 to keep alive and restart if it crashes, and helps with logging and system level management. Uh, it's The next step is optional, but I recommended that we configure reverse proxy for engine using Nginx for cleaner and secure setup. Uh, I would listen on port 80 and forward request to the Node.js application running on a different port internally. Like in our case, we use 3000. This helps with handling request efficiency and allow SSL termination if needed. Uh, so yeah, Okay. and for just remaining one point. Hmm. Finally, I would associate it in a public IP and do a domain name with EC2 instance to ensure the application is reachable or for a user, end-to-end user. Okay. Okay. Makes sense. All right. Next thing. So you created a EC2 instance. You're able to interface it with the web. Now, EC2 instance is directly reachable, but what if I want to keep it as a private instance and route it via load balancer? What are the next steps for it? Integrate the balancer or right? You want to integrate the load balancer. Yes, but not with auto scaling group. Without the auto scaling group, can I do it? Yeah, we do that. Hmm. For that, we create a launch template for the application. No, આ તો ભાઈ auto scaling નો part થઈ ગયો ને ઓટો પાછો. સ્કેલિંગ કોડ હશે એક્ઝેક્ટલી. એટલે આ રીતના છે ને ડાયવર્જન્સ બી આવી શકે. હવે આની માટે તારે ટાર્ગેટ ગ્રુપ સમજવું પડે. ટાર્ગેટ ગ્રુપમાં બે હા, ટાઈપ્સ હોય છે, આઈપી બેઝડ ટાર્ગેટ ગ્રુપ અને EC2 ઇન્સ્ટન્સ બેઝડ ટાર્ગેટ ગ્રુપ. એટલે EC2 ઇન્સ્ટન્સ બેઝડ હોય ને એમાં કેવું કે ટાર્ગેટ ગ્રુપ ક્રિએટ કરીને તારે સીધો EC2 ઇન્સ્ટન્સ જ એમાં એડ કરી દેવાનો. ઓટો સ્કેલિંગ હા, ગ્રુપ નહીં આવે બરોબર. વચ્ચે. બરાબર, એટલે આઈપી ટાર્ગેટ બેઝ. ગ્રુપ બનાવો, એમાં EC2 ઇન્સ્ટન્સ એડ કરી દો અને પછી એ ટાર્ગેટ હમ, ગ્રુપને લોડ બેલેન્સર જોડે ઇન્ટરફેસ કરો. તું જે Nginx કરે છે ને ઇન્સ્ટોલ EC2 હમ, ઇન્સ્ટન્સમાં, હમ. એની બદલે યુ કેન ડાયરેક્ટલી હેવ અ લોડ બેલેન્સર એઝ વેલ અને ACN માંથી સર્ટિફિકેટ જનરેટ કરીને લોડ બેલેન્સરમાં બાઇન્ડ કરી દો. તો તારું ટાર્ગેટ ગ્રુપ 3000 ઉપર મોકલશે ડેટ ટ્રાફિક અને લોડ બેલેન્સર 80 અને 443 હેન્ડલ કરી લેશે. બરોબર. બરાબર, એટલે હા, આ બરોબર છે. વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, કન્સેપ્ચ્યુઅલી સમજવાનું કે ડાયરેક્ટ EC2 બી પોસિબલ છે. મારે ઓટો સ્કેલિંગ ક્યારે જોઈએ કે જ્યારે મલ્ટિપલ EC2 મારે કરવાના છે અને હા, ઓટોમેટિકલી ટાર્ગેટ ગ્રુપમાં એડ કરવાના છે, ત્યારે મારે એ વસ્તુ જોઈએ.
બાકી મેન્યુઅલી મારે કરવું હોય કે ભાઈ 3 સર્વર મેં બનાવ્યા છે, 3 સર્વરને લોડ બેલેન્સર જોડે ઇન્ટરફેસ કરવા છે, તો સિમ્પલ આનાથી થઈ શકે છે. શું કીધું? 3 ઇન્સ્ટન્સ. 3 ઇન્સ્ટન્સ મેં પહેલેથી બનાવી હા. દીધા છે અને મારે ઓકે. ફક્ત AWS લોડ બેલેન્સર યુઝ કરવું છે એ 3 ઇન્સ્ટન્સ માટે. તો હું ટાર્ગેટ ગ્રુપ ક્રિએટ કરીને એ 3 ઇન્સ્ટન્સને એડ કરી દઈશ ટાર્ગેટ ગ્રુપમાં અને લોડ બેલેન્સર વડે ઇન્ટરફેસ કરી દઈશ. અને લોડ બેલેન્સરના પછી ACL લિસનરમાં ને હું ટાર્ગેટ ગ્રુપમાં ફોરવર્ડ હા, કરી દઈશ પછી ટ્રાફિક. સર્ટિફિકેટ મેનેજર ને બધું બધું એના સાથે બાઇન્ડ કરીશ. હા, એ બધું લોડ બેલેન્સરથી થઈ જશે. બરાબર, એટલે એ કેસમાં તારે ઇન્સ્ટોલ ના કરવું પડે આવડું Nginx. અને આ યુઝ ક્યારે કરવાનો ઓટો સ્કેલિંગ ગ્રુપ વાળું? જ્યારે જ્યારે એ એમ કે મારે ઓટોમેટિકલી ઇન્સ્ટન્સીસ પ્રોવિઝન કરવા છે, like I want to automatically scale the infrastructure, I want to automatically provision more instances, then you use a launch template and auto scaling group. બરાબર, ક્લિયર છે? યસ. ઓકે, ફાઇન. નેક્સ્ટ થિંગ, આજે થોડું ડાયવર્ઝન લઈએ આપણે કન્સેપ્ટ વાઇઝ. Can you explain what is Elasticache and what is it used for? Elasticache is a AWS services. It used for caching your application. I mean, caching your storage. No. No. Uh, Can you try again? Actually, I did not use Elasticache for now. હવે તે EC2 ના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એવું કીધું કે ઇલાસ્ટિકેશ ને RDS પ્રોવિઝન કરીશ, બટ હવે તું એમ કે છે કે ઇલાસ્ટિકેશ યુઝ નથી કરી. એ બે કોન્ફ્લિક્ટ થશે. એટલે તું જે બોલે ને એ વસ્તુ તને આવડવી જોઈએ. Clear. એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું ખાસ. હમ. તું ક્યારે એવી પોઝિશનમાં ના આવવો જોઈએ કે ભાઈ તને આવડતું નથી, તું આવડતું બોલી નથી. ગયો એ શબ્દો. હમ. બરાબર, એટલે એ કેસમાં ઇલાસ્ટિકેશનો બેઝિકલી શું યુઝ છે? ઇલાસ્ટિકેશ બે ટાઈપના આવે છે, રેડિસ બેઝડ ઇલાસ્ટિકેશ અને મેમકેશ. હા. બરાબર, તો Redis is a distributed cache which can be used by multiple instances, whereas Memcache is a instance specific cache which is used by each instance for its own. બરાબર, હવે કેશ કેમ યુઝ થાય? તો કેશ ક્યારે યુઝ થાય કે માન લો મારે બહુ જ મોટો ડેટાબેઝ છે, માન લો અકાઉન્ટિંગનું સોફ્ટવેર છે અને 1000 ક્લાયન્ટના હજારો રેકોર્ડ્સ છે, તો ઇટ્સ લાઈક મારે દર વખતે બહુ બધું ક્વેરી કરવું પડે છે, રાઈટ? તો જે ફ્રીક્વન્ટ ક્વેરી હોય એનો આન્સર હું ડેટાબેઝમાંથી એકવાર લાવીશ અને એને હું કેશમાં સ્ટોર કરી દઈશ. Okay. So this is the purpose of cache. Like any frequent operation, frequent API operation, which returns a fixed response, I will use cache to store the response so that I can respond faster. આ છે એકચ્યુઅલી ડેવલપર સાઇડનો ક્વેશ્ચન, બટ તને એટલીસ્ટ આઈડિયા હોવો જોઈએ કે કેમ યુઝ થાય છે. મેન્શન કરેલું છે એટલે ઓબ્વિયસલી વસ્તુ છે. હા, મેન્શન કરેલું છે, પ્લસ તને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ખબર હોવી જોઈએ કેશિંગ એકચ્યુઅલી કરે છે શું, શેની માટે છે. એટલે આજે કોઈ કે તને કીધું કેશ પ્રોવિઝન કર, તો તારે સામે પૂછવું પડે કે ભાઈ કયો ઇન્સ્ટન્સ આ કેશ રીડ કરશે, કોને આના ક્રેડેન્શિયલ્સ આપવું, આ નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી કે સિક્યુરિટી ગ્રુપ કોની માટે ઓપન કરવું, એ ક્વેશ્ચન્સ તને ખબર હોવી જોઈએ. કેમ કે જે રીતે RDS માટે તું સિક્યુરિટી ગ્રુપ ઓપન કરે છે EC2 ઇન્સ્ટન્સનું, રાઈટ, EC2 ઇન્સ્ટન્સ ટુ RDS નું કનેક્શન ઓપન કરે છે, એ રીતે તારે ઇલાસ્ટિકેશ માટે બી EC2 માંથી RDS ઇલાસ્ટિકેશ નું કનેક્શન ઓપન કરવું પડે, રાઈટ? એટલે એ તને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આઈડિયા હોવો જોઈએ કે ધ એપ્લિકેશન રનિંગ ઓન EC2 will use Elasticache as a service for storing the responses of APIs, for storing certain objects. કઈ બી સ્ટોર કરી શકે, ફાઇલ બી સ્ટોર કરી શકે, ઓબ્જેક્ટ્સ બી સ્ટોર કરી શકે. હવે અમુક વસ્તુ છે કે S3 માંથી રીડ કરીને એને સપ્લાય કરવાની છે, તો 10 વાર S3 માંથી રીડ કરવું એની બદલે એ ફાઇલ કેશમાં સ્ટોર કરી દેશે ટેમ્પરરી, અને કેશમાંથી રીડ કરીને આપી દે. અને આ મેમકેશ છે અને રેડિસ છે એ ડિફાઇન કોણ કરે છે? એ બી એ આપણે જ ડેવલપર કરવાનું કહેશે હોય તને છે. કે રેડિસ જોઈએ છે કે મેમકેશ જોઈએ છે. બરાબર. આપણને ખાલી એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે રેડિસ ઇઝ અ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ કેશ. ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ એટલે શું કે રેડિસના 3-4 ઇન્સ્ટન્સીસ ચાલુ થશે અને એ અંદરો અંદર એકબીજા સાથે કમ્યુનિકેટ કરે. એટલે મેં એક ઇન્સ્ટન્સને કેશનો ડેટા આપ્યો તો એ 4 ઇન્સ્ટન્સમાં ઓટોમેટિક સપ્લાય કરી દેશે. એટલે એક ક્લસ્ટર ફોર્મ થાય બેઝિકલી. એ ક્લસ્ટર ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ડેટા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી લે. જ્યારે મેમકેશમાં એક જ ઇન્સ્ટન્સ મેમકેશ ડીનો હશે
અને એ મેમકેચ ની અંદર પોતે ડેટા સ્ટોર રાખશે. એ ઇન્સ્ટન્સ ડાઉન ગયો તો બધો ડેટા લોસ થાય, પાછું ઇન્સ્ટન્સ અપ આવે, પાછો ડેટા સ્ટોર કરવા, એ રીતે. ઓકે. બરાબર. ઓકે, હવે થોડું આપણે S3 સાઈડનો કવર કરીએ. Can you explain how I can deploy a static website on AWS? For that, we use two AWS services. First one is S3, and second we use CloudFront for distribute your CDN network. Uh, static application ને કરવાનું છે. So for first we create the S3 bucket where we store the application code or any other files, and then Hello. no idea. No idea. ભાઈ થોડુંક બોલ્યો પછી એવું ભૂલી ગયો કે શું કરવાનું હતું એમ. શું હતું? ડીપ ઓલું બકેટ બનાવ્યું, બકેટમાં પછી કોડ નાખ્યો, સ્ટોરેજ કર્યો. ઓલું જે CDN વાળું હતું, કન્ટેન્ટ ડિલિવરી નેટવર્ક વાળું, એમાં સ્ટેપ્સ ભૂલી ગયો. હેન્ડ્સ ઓન કરો આજને આજ. S3 પ્લસ CloudFront વાળું. હેન્ડ્સ ઓન કરી લે. આજે ઇન્ટરવ્યુ વહેલો ક્લોઝ કરીએ તો હેન્ડ્સ ઓન કર. અને બીજી એક મિનિટ, બીજી S3 અને CloudFront, અને પછી મેઇનલી શું કરવા જેવું છે હેન્ડ્સ ઓનમાં? S3 બીનસ્ટોક વાળું. બીનસ્ટોક વાળું ઠીક છે, બહુ યુઝ નથી થતો એન્ટરપ્રાઇઝ લેવલે. EKS ક્લસ્ટર કેવી રીતે પ્રોવિઝન કરવું, નોડ્સ કેવી રીતે પ્રોવિઝન કરવી, ઓકે, નોલેજ. એમાં ડિપ્લોયમેન્ટ કઈ રીતે કરવું, આ બધું એકવાર એટલીસ્ટ કરી લે. અને RDS કરી લે, કઈ રીતે પ્રોવિઝન કરવાનું. RDS તો સિમ્પલ છે પ્રેક્ટિકલી, બટ એકવાર MySQL ને એક Postgres બે બનાવીને જોઈ લે. તાર પાસે છે ને AWS અકાઉન્ટ કે નથી? AWS એકાઉન્ટ છે, હવે કયું યુઝ કરવાનું એ ખબર નથી, કારણ કે એટલા બધા કોઈ બી બનાવેલા કર, છે ને આપણે. કોઈ બી કર, જે ચાલતું હોય એ કરી લે. બિલ કયું ભરવાનું છે આપણે? કઈ ખબર નથી ને કયું ચાલુ છે, કારણ કે બધાના બિલ પેન્ડિંગ છે. જોવું પડશે, તો હું જોઈ લઈશ. લોગિન વાંધો નહીં, તો જોઈ નવું લે ક્રિએટ કયું ચાલે. કરી નાખીશ. હા, બરાબર, બરાબર. વાંધો નહીં, ચલો, ઓકે.